ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ਤੇ रेस अकैडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सो ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ सो ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ पिछले एग्जाम जो भी होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ कि लिटरेचर तो क्वेश्चन ਵਧੀਆ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਤਰਾਂ ਉਹ मैं लिखा, देखो लिखा तो इन्होंने बहुत कुछ है पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो जोड़ा मैनू इंपॉर्टेंट लग्या जां ऐ कह लो भी ओह लाइना बस हुण पेपर तो जस्ट पहला तुसीं देख के जाना। इहनूं इस तरीके दे नाल नहीं मनना कि यह नवीं चीज़ हुण आपां एक दिन तो पहला किवें पढ़ीए। ये एक दिन पहला ही पढ़न वाली आए मान लो भी इहनूं 4-5 वारी अखां थाणी कढ जिओ, स्क्रीनशॉट ले लैने आ बस तुसीं पेपरां दे विच जाके हो सकदा तुहानूं यानी आपां नूं इत्थों हैल्प मिल जे। अपना मेन मकसद तो यह है कि अपना पेपर क्लीयर हो जाए, बस गल खत्म है। राइट, सो स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लो भाई, ਜਿਹੜਾ मैं दसी जाऊँगा भी आह आह पुछया जा सकता है, मेरी अपनी प्रोडक्शन है, हो सकता तुहाडे पेपर दे विच उवें आ जाए। राइट, सो रेस अकैडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। नवें है तो भाई वो भी पिछले जिन्ने भी मैगा सैशन है, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्टरी है, चाहे साइंस है, मैं बहुत सारे सैशन ऑलरेडी लै चुके हैं। चाहे मैथ है तो वो भी तुसीं सैशन देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके जेकर तुसीं देखना चाहुंदे हो। तो आपां अज पंजाबी साहित्य जिहड़ा वो पढ़न की कोशिश करते हैं। तो जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि पंजाबी साहित्य जिहड़ा बेसिकली उहदा जेकर पुछया जाए तुहानूं बहुत सिंपल कि पंजाबी साहित्य जिहड़ा हैगा वो कदों ਉਹਦੀ शुरुआत ਕਿਹੜੀ सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ बहुत सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਆ ਉਹਦੀ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ 8ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਬਣ ਗਿਆ, मैं ਤਾਂ ਹੀ कहना स्क्रीनशॉट ले लियो। तो राजस्थान आ जिहड़ा बेसिकली इन्हां दा मूल केंद्र मन्निया गया, यानी कि जिहड़ा पंजाबी साहित्य आ वो नाथ जोगियां दे साहित्य तो यानी मन्निया गया भी उत्थों ही यह जिहड़ा हैगा स्टार्ट होया ते उस तो बाद पंजाबी साहित्य जिहड़ा मशहूर हुंदा गया। राइट, सो नाथ जोगियां दे साहित्य दा जिहड़ा मूल केंद्र सीगा वो राजस्थान सीगा। ते जेकर आपां प्रूफ की गल करिए, जिवें आपां इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत कुछ उस तो बाद पढ़ते हैं। तो हर चीज़ का आपां नूं प्रूफ चाहिए कि भाई प्रूफ की है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आप बहुत सारियां पढ़ते हैं कि भाई रावी के कंढे यह है, घग्गर के कंढे यह मिले इधर है ना। तो बेसिकली आप बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो नाथ जोगियां का साहित्य भी तो आपां नूं प्रूफ दिंदा ही होगा। तो यह प्रूफ तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिवें पहला है कि गोरख हटड़ी, तो गोरख हटड़ी है जी ये पिशावर में आ भाई। तो जे बालनाथ के टिले की गल करिए तो जेलम में है, सारे तुहानूं पाकिस्तान के ही दिसणगे। एक है चुरंगी नाथ की धूनी है जी ये अपने अबोहर में है। एंड जो पूरन का खूह है जोड़ा है सियालकोट में है। तो जेलम डिस्ट्रिक्ट है, पिशावर डिस्ट्रिक्ट है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है। सो बेसिकली जी ये निशानियां ही है, प्रूफ के तौर पर तुसीं एक तरीके नाल पूछा जा सकता ना सिंपल जिहा क्वेश्चन कि भाई चुरंगी नाथ की धूनी आपां नूं कित्थे मिलदी है जां इहदी निशानी कित्थे मिलदी है, पूरन का खूह आपां नूं या गोरख हटड़ी बालनाथ का टिला तुसीं बहुत मशहूर है सुनिया होगा। सो बेसिकली इत्थों क्वेश्चन पुछण दे आसार हो सकते हैं। बस आपां सिर्फ इहनूं पढ़ के जाना, रीड करके जाना 4-5 वारी, तो हो सकता अपने पेपर दे विच क्वेश्चन फस जाए। इस तो बाद जेकर मैं गल करां कि नाथ जोगियां दा जिहड़ा साहित्य आ इहदा मुੱਢ कदीम किसी नाथ तो होया ही होगा। यानी इन्हां दा प्रथम जिहड़ा नाथ मन्निया गया उसका नाम सीगा जी मच्छंदर नाथ। यानी पहला जिहड़ा अवतार सी मच्छंदर नाथ, ते इहनूं शिव जी का अवतार मन्निया गया। राइट, शिव जी के इंसानी रूप के विच इहनूं अवतार मन्निया गया मच्छंदर नाथ नूं। सो पूछा जा सकता कि नाथ जोगियां दा जिहड़ा मुੱਢ है यानी जिवें कहंदे हुंदे आ भी जिहड़ा यानी पितामह है ना, शुरुआती पितामह जिन्होंने आप कह दें फादर कह दें बेसिकली, तो मच्छंदर नाथ नूं कहा जाता है। यानी जिन्ने भी इस तो बाद नाथ आउणगे वो लगभग तुहानूं सारे मच्छंदर नाथ दे चेले मिलणगे। जिवें गोरखनाथ हो गया, गोपी चंद हो गया है ना, भरथरीनाथ हो गया। सो ये बेसिकली सारे मच्छंदर नाथ दे ही चेले रहे ने। राइट है, सो इस तो बाद आप जेकर गल करिए कि भाई गोरखनाथ आ गया। अच्छा, एक जलंधर नाथ भी है। जलंधर नाथ का जिहड़ा नाम पिया सीगा वो अपना जिहड़ा जलंधर है वो इसे करके पिया सी, जां ये कह सकते हो जिहड़ा जलंधर नाथ का नाम सीगा जलंधर का नाम जलंधर नाथ करके पिया। राइट है, चलो खैर। तो बेसिकली गोरखनाथ की जेकर आप गल करिए तो गोरखनाथ की कविता
ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਤਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 99% ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਤਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਲਿਉ ਰਸ ਸੋਨਾ ਲਿਉ ਮੇਰੇ ਜਾਤੀ ਸੁਨਾਰੀ ਰੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਾਸਿਆ ਖੇਲਿਆ ਰਹਿਆ ਰੰਗ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਆ ਸੰਗ ਹਾਸਿਆ ਖੇਲਿਆ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਾਖ ਆਪਣਾ ਚੀਤ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਟਫ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, MCQ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਤੇ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਪਟ 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 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 17 ਤਾਂ ਚਰਪਟ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ 17 ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਖਮਈ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਡ, ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਰ ਕਰੇਜ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸ ਰਾਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਾਸ ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਸ ਰਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਾਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਰਪਟ ਨਾਥ, ਰਾਈਟ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਨਾਥ। ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਨਾਥ। ਪੂਰਨ ਨਾਥ, ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਨਾਥ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਦੀ ਧੂਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲ ਨਾਥ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰਖ ਖੱਟੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ।
इस तो बाद जेकर आप गल करिए तो रतननाथ आ गया। रतननाथ मशहूर तां बन जाता क्योंकि ये अपने पंजाब के मालवा इलाके के बठिंडे के सीगे ते बठिंडे का खत्तरी राजा इसनूं मन्निया गया। सो रतननाथ नूं बठिंडे का खत्तरी राजा मन्निया गया ते आप दियां यानी रतननाथ दी जिहड़ियां प्रमुख रचनावां उहदे विच काफर बोध हो गया अते अवली शलूक हो गया जिहड़ा कि आपां नूं रचनावां दे विच मिलदा गा। सो आह इन्हां दे विचों जिवें काफर बोध पुछ लिया मान लो कि किहदी रचना है इन्हां दे विचों तां भाई रतननाथ दी यह रचना है। सो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी भरथरी नाथ। सो भरथरी नाथ है जिहड़े गोरखनाथ की एक शाखा सीगी जिहड़ी जिस शाखा का नाम सीगा जी बैराग पंथ। इस बैराग पंथ के यह मोढी सी। हुण बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन बन के आ जाता, पेपर पूरा टफ बन जाता जेकर पेपर दे विच इन्नी की लाइन आ गई कि गोरखनाथ की जिहड़ी बैराग पंथ सी ਉਹਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਥਰੀ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਾਵਤੀ ਭਰਥਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵੀ ਭਰਥਰੀ ਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੈਨਾਵਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨਾਵਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭਰਥਰੀ ਨਾਥ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ 90% अपनी माता जी का जिक्र किया है राइट। सो इस करके मैं वो एक रचना दिखाऊंगा भी। सो गोपी चंद की माता का रचना जेकर माता का नाम आ जो उन्होंने रचनावां दे विच आउंदा तां मैनावती मशहूर है राइट। सो इन्हां दा नाम जरूर याद रखना गा भाई राइट। गोपी चंद की जिहड़ी माता सी मैनावती वो भरथरी जी की भैन सी राइट हो गया। इस तो बाद आप गोपी चंद की जेकर गल करिए तो आप जी के पिता का नाम जिहड़ा सीगा भाई वो माणक चंद सी अते माता का नाम जिहड़ा सीगा जी वो मैनावती सी राइट। सो इत्थों तुहानूं पता लग जूगा रचना तो जिवें गुरु हमारे गोरख बोली है चरपट है गुरभाई जी, क्योंकि जिहड़े चरपट नाथ सीगे बेसिकली वो गुरभाई। गुरभाई का मतलब की हुंदा जिन्हां दा गुरु एक ही होवे यानी गोरखनाथ चरपट नाथ दा ते जिहड़ा गोपी चंद दा जिहड़ा गुरु सीगा वो इक्को ही सी यानी ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚਰਪਟਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ ਐਂਡ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ ਗੋਰਖ ਬੋਲੀਐ चरपट है गुरभाई जी यांके शब्द हंक गुरु गोरखनाथ किया सो वह लिखी है मैनावती माई जी। सो यह बेसिकली देखो बहुत सिंपल जी गल है, प्रोनाउंसिएशन ते ना जाओ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं इन्हूं जान के गलत बोला राइट है। मेरी मंशा सिर्फ इन्नी है कि पेपर दे विच आपां नूं इत्थों क्वेश्चन फस जाए राइट है। मैं जान के कुछ भी किसी भी वर्ड नूं तोड़ मरोड़ के नहीं यानी कुछ मान लो किते कोई गलती भी हुई तो उसनूं माफ़ ही कर दो भाई। मैं कोई जान के गलती नाल कुछ भी नहीं लिखा। हाँ इन्ना जरूर भी थोड़ी जी काली सीगी इस करके मैं सैशन नूं बनाया गा। गलती वैसे होने के चांस बहुत ही घट है, प्रोनाउंसिएशन दे थोड़ी बहुत रॉन्ग हो सकता बट मेरा मकसद सिर्फ इन्ना कि अपने पेपर के इन्हां दे क्वेश्चन आ जाए राइट है। सो भाई ये याद रखना गा कि जेकर गोपी चंद ते तुहाडा चरपट नाथ है उन्हों का गुरु पुछ लिया जाए तो गोरखनाथ है। हालांकि सारिਆਂ ਦਾ मछंदरनाथ तो हैगा ही हैगा पर उही गल है मछंदरनाथ सब तो मोढी मन्ने गए हैं राइट है। सो जिवें गोरखनाथ के गुरु रहे हैं या जलंधरनाथ के गुरु मछंदरनाथ रहे हैं राइट है। सो ये याद रख सकते हो भाई। तो गोपी चंद तो बाद जो आप आने हैं तो आप आने जी भगती काव्य ते राइट है। भगती काव्य का जोड़ा मोढी है बेसिकली वो रमानंद नूं मन्निया गया रामनंद नूं मन्निया गया। सो भगती माता जोड़ा यदा मोढी भगत रामनंद नूं मन्निया गया एंड जस्ट तुसीं ऐ कह लो भी यह समकाली भी है जिवें नाथ जोगियां का जोड़ा साहित्य ते भगती काव्य का जोड़ा साहित्य है ये समकाली भी है तो जस्ट तुसीं ये मान सकते हो भी नाथ जोगी भगत काव्य तो जस्ट पहला सी। उस तो बाद भगती काव्य आया तो ये जी आप देखते हैं कि जोड़ा भगती लहर का जोड़ा जन्म होयागा वो शैव तो विष्णु मत विचों होया मन्निया जाता है तो यह भी 8वीं ते 9वीं सदी के विच ही शुरुआत मन्नी जाती है। सो भगती लहर की जेकर आरंभ पुछ रहे जाए जिवें आप गल की है कि नाथ जोगी का जोड़ा साहित्य उसकी शुरुआत कदों हुई है तो वो 8वीं 9वीं सदी के हुई है। उस तरीके के भगती लहर की शुरुआत भी पूछी जा सकती है राइट है। एंड जिवें आप उन्हां दा जोड़ा की कहते होंदे आ मोढी है जोड़ा आप मछंदरनाथ नूं पढ़िया सी उस तरीके दे नाल इन्हां दा जोड़ा मोढी है भाई वो भगत रामनंद नूं मन्निया गया है राइट। सो ये तुसीं चीज़ां याद रख सकते हो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगती काव्य दो प्रमुख जिहड़ियां प्रमुख इन्हां दीयां धारावां भाई वो किहड़ियां देखो दो तरीके दीयां इत्थों तुहानूं पता लगूगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उन्हां नूं क्यों नहीं लिया गया जिहड़े बाकी रह गए अपने पता लगूगा तुहानूं। देखो इहदे विच दो धारा भाई एक तां हैगी है जी निर्गुण धारा ते एक दूसरी हैगी सरगुण धारा। सो निर्गुण धारा ते सरगुण धारा दे विच फर्क की है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत सौखा है कोई ऐसी वैसी गल नहीं हैगी। निर्गुण धारा की जेकर आप गल करी तो वो
ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੀਅੰਕਾ ਤੇ ਮਹਾਯੰਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਹਾਯਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਭਗਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੋਈ, ਲੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਮਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੋਈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੋਈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਭਾਈ ਹਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਮਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਬੀਜਕ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੀਜਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਖੀ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 17 ਰਾਗਾਂ 225 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਵਾਰ 7ਵੀਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤਰਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੈ।
बहुत बार सुनिया होगा। तो भगत कबीर जी दी 17। इस तो बाद अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, है ना। तो तुसी ये भी देखोगे तो भगत कबीर जी दी 17। इस तो बाद सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। सो ये भी जोड़ा है भाई भगत कबीर जी दी बेसिकली 17 गई। इन्हों का स्क्रीनशॉट तुसी लैके अपने मोबाइल के रख लो, 2-4 बार देख जाओगे तो सारा कुछ पता लग जाना कि हाँ भाई हो सकता पेपर के अपने आ जाए। कल के पेपर या परसों जो भी पेपर तुहाडा हैगा उत्थे ना आऊगा तो किते होर पेपरां दे विच आ जाऊगा, किसी ना किसी थां ते तुहानूं काम जरूर दे जाएगा। इस तो बाद आपां भगत रविदास जी की गल करते हैं। अगेन तुसीं लै सकते हो भाई स्क्रीनशॉट, राइट है। मैं पढ़न की कोशिश जरूर कर दांगा पर मैनूं ऐ हुंदा कि कई बारी भाई जिवें वो कहंदे जाने अणजाने दे विच किसी नूं लगदा कि मैं कुछ गलत पढ़ गया तो इस करके मैं उस चीज़ नूं इग्नोर करना चाहूँगा। जिद्दन मैनूं पढ़ना चंगी तरह ये लग्या भी हाँ मैं इहनूं वधिया तरीके दे नाल तुहाडे सामने डिलीवर कर सकदा तो मैं डिलीवर कर भी दूंगा, राइट। बट अपना इत्थे मेन मकसद हैगा कि पेपर दे विच ये 17 जेकर आ गई तो अपना आंसर लग जाए। तो यह तुसीं याद रखना जिमें बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं तह ठाओ तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कट जल तरंग जैसा, है ना। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं, अब तू है यानी मैं नाही। सो पढ़ी है गुनिया नाम सब सुनिया अनभाओ अनभाओ भाओ ना दर्श है। सो बेसिकली इत्थों हुण मेरे हिसाब दे नाल जिवें आह 17 हो गई। देखो जी 17 पुछियां जा एग्जामिनर आ जिहड़ा एग्जामिनर कदे भी तुसीं देखियो वो 17 चक्कूगा जिहड़ियां पढ़न दे विच कॉमन होण। मेरा मनना अपना इवें आ कि पढ़न दे विच कॉमन होण। जिवें मान लो आपां भगत कबीर जी दे जिहड़े 17 हुण आह पढ़न दे विच भी कॉमन है तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी ये पढ़ के तुहानूं लगूगा भी हाँ मैं सुनिया तो हैगा, पर फिर भी उस तो बाद आंसर नहीं आता। यानी वो तुहाडी जनरल जिहड़ा जीके का पोर्शन पाउंदे आ ना वो एक जनरल अवेयरनैस हुंदी है। अवेयरनैस का मतलब की है कि वो आसे पासे चीज़ कॉमन है की तुहानूं पता या नहीं। एग्जामिनर का यह सोचना होंदा कि हाँ इनू इन्नी क अवेयरनैस हैगी है भी जिहड़ा आस पास चल रहा जो आस पास यानी जो है मौजूद है जिहड़ा कॉमन है वो तुहानूं पता है या नहीं। तो मेरा मनना यह है कि जिहड़ियां कॉमन 17 होंदियां वो पेपर दे विच आउण दे ज़्यादा चांस बनते हैं। चलो खैर तो तुसीं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तो बाद आपां आ जाइए अगे भगत नामदेव जी। सो भगत नामदेव जी का जिहड़ा विआह गा भाई वो राधा बाई जिहड़ा दे नाल होयागा ते उन्हां दा पुत्तर जिहड़ा सीगा भाई वो नरैण सीगा। ते संत नामदेव जी ने जिहड़ा अपना गुरु हुण आ पुछया जा सकदा भी संत नामदेव जी का जिहड़ा गुरु सीगा भाई वो कौन सी, विसोबा खेचर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विसोबा खेचर नूं अपना गुरु इन्हां ने स्वीकार किया। एंड भगत नामदेव जी ने जिथे अपना तप करके तपस्या की बेसिकली उत्थे ही गुरुद्वारा तुहानूं मिलूगा, गुरुद्वारा तपियाणा साहब। एंड कित्थे आ भाई बटाला सिटी दे विच, बटाला यानी कि गुरदासपुर, है ना। गुरदासपुर दे विच ही बटाला मैनूं लगदा, है ना। चलो खैर तो तपियाणा साहब, हालांकि तपियाणा साहब गुरुद्वारे कश्मीर दे विच भी है, खडूर साहब भी है। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना जिहड़ा आपां नामदेव जी की गल कर रहे हैं क्योंकि इस गुरुद्वारे नूं भगत नामदेव डेरा भी कहा जाता, राइट। सो गुरुद्वारा तपियाणा साहब बटाला गुरदासपुर। सो याद रख सकते विसोबा खेचर इन्हां दे गुरु है ते राधा बाई घर वाली ते नारायण पुत्र हो गया। इस तो बाद नामदेव जी दी कुछ प्रमुख जिहड़ियां 17 भाई इन्हां नूं तुसीं याद रख सकते हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेकर यह पूछ लिया जाए तो स्क्रीनशॉट तुसीं इन्हां दा भी लै सकते हो। समझ लगी भाई। इस तो बाद जेकर आपां गल करिए अगला भगत जयदेव जी आ गया। भगत जयदेव जी नूं संस्कृत दे विच महाकवि मन्निया गया, राइट। पूछा जा सकता कि संस्कृत का महाकवि किस नूं कहा जाता भगती काव्य दे विच। सो भगत जयदेव नूं कहा गया संस्कृत का महाकवि। जिवें कि इन्हां दी रचनावां दे विच जिहड़ा आउंदा गा जी वो गीत गोविंद आ जांदा ते इस तो बाद आ जांदा रति मंजरी। सो इन्हां दी रचनावां दे विच दोने जिहड़ियां रचनावां इन्हां नूं तुसीं याद करके जाओ। आप बंगाल के राजा लक्ष्मण सैन के जोड़े लक्ष्मण सैन से बेसिकली उन्होंने 5 रत्नों विचों एक सीगे भगत जोड़े जयदेव सीगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच इन्हां दे जोड़े 2 शब्द आपां नूं मिलदे आ राग गुजरी ते राग मारू दे विच, राइट। सो यह हो सकता उही गल भी पेपर टिपिकल बनाना हो तो बहुत ज़्यादा टिपिकल बन सकता, पर मेरा मनना यह है कि एक तो आह संस्कृत का महाकवि पूछा जा सकता, गीत गोविंद या रति मंजरी पूछा जा सकता। बाकी स्क्रीनशॉट तो तुसीं लै ही लओगे। इस तो बाद भगत जयदेव दियां कुछ प्रमुख जिहड़ियां 17 भाई वो 17 जरूर याद रख लो। इन्हां 17 तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आम तौर पर जिहड़ियां तुसीं इन्हां दे 17 देखोगे वो दोहड़े दे विच है, यानी 2 17, राइट। सो ये 17 भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक हो गया भाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो बाद आ गया जी भगत त्रिलोचन जी। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच भगत त्रिलोचन जी के 4 शब्द 3 रागां दे विच मिलदे हैं, जिवें कि श्री राग हो गया, राग गुजरी हो गया ते धनासरी राग हो गया। सो इन्हां दे अधीन जिहड़ी भाई त्रिलोचन दी आपां नूं जिहड़ियां यानी दर्ज मिलदियां गईयां।
ਰਾਈਟ। सो ये तुसीं बस इन्ना याद रख सकते हो। इस तो बाद जेकर आपां इन्हां दी रचनावां दी गल करिए यानी सतरां दी गल करिए तो सतरां तुसीं जरूर देखोगे कि तुहानूं पता लग जूगा कि सतरां जिहड़ियां हैगियां ਇਹ भी इंपॉर्टेंट बनदियां। जिवें इत्थे तुहानूं दस्सिया होऊगा लालच की गल हो रही है मेरे हिसाब दे नाल कि माया मूठा चेत सनाही जन्म गवाईओ आलसिया है ना। सो इहो जिहा कुछ पेपर दे विच आके भाई तुहानूं पुछया जा सकदा है। ठीक है। सो स्क्रीनशॉट तुहाडा। हाँ ये मैं जरूर करूँगा कि कदे टाइम कढ के इन्हां दा मीनिंग प्रॉपर तरीके दे नाल पता करके फिर तुहाडे सामने लैके आवां ताकि आपां नूं जिहड़ियां आपां 17 ये पढ़ रहे हैं अज तां सिर्फ तां पढ़ रहे हैं कि हो सकदा पेपर दे विच पुछया जावे, पर मेरा मनना यह है कि इन्हां 17 दा तुहानूं जेकर मीनिंग पता होवे तां थोड़ा जिहा जिंदगी दे विच होर सुधार हुंदा गा। थोड़ा नहीं बहुता सुधार हुंदा, ये मेरा अपना मनना गा। पर जेकर मीनिंग उहदा ਚੱਜ ਦੇ तरीके नाल पता होवे, प्रॉपर तरीके दे नाल पता होवे तां कि तुसीं उहनूं होर चंगी तरह डिलीवर कर सको, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगे वारी एवें होवे। इस तो बाद आ गया जी भगत पीपा जी। भगत पीपा जी पहला राजस्थान की रियासत जिहड़ी हैगी भाई गगराओ नगड़, राइट। सो गगराओ नगड़, क्या बात है, दे राजा सीगे भाई। ते आप जी दी जिहड़ी पत्नी सीगी उन्हां दा नाम सीगा राणी सीता ते पुत्र दा नाम सीगा जी राजा द्वारकनाथ। राणी सीता ते राजा द्वारकनाथ ते गुरु ग्रंथ साहिब विच राग धनासरी अते दे अंतर्गत उन्हां दा उचारिया एक शब्द अंकित है। देखो मैं यह क्लास सिर्फ इस करके लेके आया कि मैनू ये लगता क्योंकि बहुत सिंपल जी गल आ, मैं इहदा कोई टीचर नहीं रहा, राइट। पर मैं फिर भी इहनूं प्रॉपर तरीके दे नाल पढ़ के जिहड़ा मैनू, क्योंकि एक टीचर जिहड़ा हुंदा गा वो पर्टिकुलर किसी सबजैक्ट का हो सकता, जिवें मैं GS ते मैथ का टीचर हैगा, जिहड़ा मैनू पता कि उत्थे मैनू बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा रिसर्च वर्क नहीं करना पैंदा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत साल उहदे ते कड्ढे आ, राइट। पर इन्हां ते मैं इन्ने साल नहीं कड्ढे, राइट। सो इन्हां दा मैं टीचर नहीं हैगा, पर हाँ फिर भी एक टीचर का काम हुंदा कि प्रॉपर तरीके दे नाल रिसर्च वर्क करके आवे एंड रिसर्च वर्क तो बाद वो तुहाडे सामने चीज़ां नूं डिलीवर करे। मेरा यह डिलीवर करने का मकसद सिर्फ इन्ना कि अपने पेपर दे विच जेकर एक भी नंबर इस लैक्चर करके वधदा तो अपने फायदा ही फायदा, चाहे वो पटवारी वाले पेपर दे विच वधन, चाहे फिर गाहां एक्साइज का, चाहे कोई भी पेपर है, किते भी तुहानूं यह काम आ सकता है, राइट। सो भगत पीपा जी की आपां गल कर रहे सीगे ते राणी सीता इन्हां दी पत्नी का नाम ते राजा द्वारकनाथ इन्हां दे पुत्र का नाम हो गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच राग धनासरी के अंतर्गत उन्हां दा उचारिया एक शब्द जिहड़ा अंकित है। इस तो बाद आप जेकर गल करिए भगत सदना जी की, तो भाई बिलावल राग में सदना जी का भी एक शब्द ही गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। जेकर तुसीं इन्हां दे 17 पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो एंड हो सकता अपने पेपर दे विच भी आ जाए। तो अच्छा एक क्वेश्चन इत्थों बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि सदना जी जिहड़े सीगे वो किस दी पूजा करते सी, तो सालीग्राम की पूजा करते सी। ये सालग्राम की हुंदा, बेसिकली एक पत्थर है, जिहड़ा हिंदू त्रिमूर्ति विचों विष्णु का प्रतीक मन्निया गया, इस यानी इन्हां दी यह पूजा करते सी सालग्राम की। सो बेसिकली ये पूछा जा सकता है। सो भगत सदना जी। इस तो बाद आ गया जी भगत रमानंद। रमानंद तो भगती काव्य दे यानी भगती मूवमेंट के जिहड़े एक तरीके दे नाल तुसीं मोढी पितामह कह सकते हो, राइट। ते इन्हां दे गुरु जिहड़े सीगे वो सीगे भाई रघुवानंद, यानी रघुवानंद का चेला बन के रामनंद ने अपनी प्रसिद्धि जिहड़ी प्राप्त की है। तो संस्कृत दे विच कहंदे आप नां दे कई जिहड़ियां रचनावां मिलदियां जिन्हां दे विचों श्री वैष्णव मताबज भास्कर अते श्री रामचरण पद्धति। सो आह हुण श्री रामचरण पद्धति मैनूं लगदा इंपॉर्टेंट है, वैष्णव मताबज भास्कर भी पूछा जा सकता है। सो यह जिहड़ियां भाई भगत रमानंद जिहड़ियां हैगियां मशहूर रचनावां है। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच रमानंद का भी आपां नूं एक शब्द बसंत राग अधीन दर्ज है, राइट। जिवें आ तुसीं आह कॉमन है सतगुर मैं बल्हारी तोर जिन सकल थिरल परम काटे मोर रमा, हुण देखो नाम भी आ गया विच, है ना। सो इहो जिहा क्वेश्चन जेकर आ जाए तो हो सकता तुहानूं इत्थों हिंट मिल जाए। तो यह भी हो सकता कई बार आपां नूं 2 17 दे के ही क्वेश्चन पूछया जा सकता है, समझ लगी। सो भगत रमानंद जी। इस तो बाद भगत बेणी जी आ गए भाई। आप जी के जोड़े 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के श्री रामकली अते प्रभाती रागां विच दर्ज हैं भाई। सो इन्हां दी भी जिहड़ी 17 तुसीं जरूर याद करके जाणियां ने। ठीक हो गया। याद का मतलब की है कि जस्ट एक बारी अखां थाणी कढ के जाना, हो सकता तुहानूं पेपर दे विच थोड़ा जिहा हिंट मिल जाए कि हाँ यार मैं देखा सीगा तो इहदा यही आंसर है। इस तो बाद आ गया जी भगत सैन जी। भगत सैन जी की बाणी का केवल एक ही शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब धनासरी राग विच दर्ज है। ठीक हो गया भाई। सो ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। इस तो बाद आ गया जी भगत धन्ना जी। धन्ना जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जात तो जट ते एक ब्राह्मण की जिहड़ी पूजा की
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ 3 ਸ਼ਬਦ 2 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਤ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜੱਟ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ में बात आई भाई, ठीक है ना, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਾਕੋਰੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 1480 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਸੋਹਠ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ, ਭਾਈ ਭੀਖਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਗੇਨ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ, ਪਰਮਾਦਾਸ ਕਾ ਪਦਦਾਨ ਲੀਲਾ ਐਂਡ ਧਰੁਵ ਚਰਿੱਤਰ। ਸੋ ਆਹ ਧਰੁਵ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ? ਸੋ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੂਰ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਵਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਾਹਿਤਯ ਲਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਭਾਈ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੂਰ ਸਾਗਰ, ਸੂਰ ਸਾਰਵਲੀ ਐਂਡ ਸਾਹਿਤਯ ਲਹਿਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਸਮਝ में बात आई भाई, सौखा है। राइट, सो ये याद रखना। इस तो बाद आ गया जी भगत छज्जू। हुण जिहड़े आउणगे भगत छज्जू हो गया, भगत जलन हो गया ते भगत कान्हा जी हो गया। पुछा जा सकदा भी इन्हां दे विचों किहड़ा भगत है जिहदी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बाणी दर्ज नहीं है। सो पुछा जा सकदा। जिवें इस तो बाद आ गया जी भगत छज्जू। सो भगत छज्जू आप कहंदा आप दा बाणी विच इस्त्री निंदिया संबंधी विचार होण करके गुरु ग्रंथ साहिब ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦੇ ਆਖੇ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜਲਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਗਤ ਜਲਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਰਾਈਟ, ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 313 ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ 42 ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਢੱਡੇ ਚਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਲਵਾਇਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਲਨ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੂਹਾਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਜਿਉਂ ਸੰਨ ਲਾ ਗਏ ਚੋਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨਸ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਭਗਤ ਜਲਣ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਭਗਤ ਕਾਨਾ ਜੀ। ਕਾਨਾ ਜੀ ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਜਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਭਗਤ ਕਾਨਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਿ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਥ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਲਗਾਵਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾ ਦਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।